नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की उभर रही समर्था विच नारी शक्ति की वड्डी भूमिका। अंगदान का सद्दा दिंदियां प्रधानमंत्री ने अंगदान करने वाली अमृतसर की 39 दिनों की अबावत कौर के मापियां नाल कीती गलबात। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, उड़ान योजना सदका देश का आम नागरिक हवाई यात्रा के समर्थ होया। इसरो ने सफलतापूर्वक 36 उपग्रहों पुलाड़ में दाग के नवा कीर्तिमान बनाया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उभर रही समर्था विच नारी शक्ति की वड्डी भूमिका है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम की 99वीं कड़ी विच नामना खट्टण वालियां देश दीआं महिलावां ते धीआं दा जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत अते भारत के सुपनिਆਂ नूं ऊर्जा दे रहीआं ने। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की यह ऊर्जा विकसित भारत की प्राण वायु है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मौजूदा समय देश विच अंगदान प्रति जागरूकता वध रही है। साल 2013 में 5000 केसां के मुकाबले 2022 में अंगदान करने वाले केसां की गिनती वध के 15000 हो गई है। प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अंगदान की अपील करदिआं अमृतसर की अबाबत कौर के मापियां नाल गलबात के अंश भी साझे किए। अबाबत कौर जन्म तो सिर्फ 39 दिनों बाद ही इस दुनिया तो चली गई सी, जिस तो बाद उसके मापियां ने अबाबत के अंगदान करने का प्रेरणादायक फैसला लिया। आइए उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है, लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया है तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहाँ बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, तब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी। गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसको आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आप
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ 39 ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਬਾਬਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨੇਕ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਡੋਨਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੁਛ ਅੰਗ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, DD ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ IPL ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 36 ਉਪਗ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਆ। ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ OneWeb ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਗ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 643 ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ LVM-3 ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਇਸਰੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ANSIL ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। OneWeb ਸੈਟੇਲਾਈਟ UK ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਪਗ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਮਨ ਪੁਲਾੜ ਪੰਧ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਏਅਰ ਇਸ਼ੇਲ ਨੇ ਯੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਨਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN ਨਿਊਜ਼ DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।